Вітання усім, я рада вітати вас у бібліотеці. Моє ім'я доктор Скотт. But you can call me Scott. Але ви можете називати мене Скотт. This is my wife and co-worker Denise. Это моя жонка и моя помощница Денис. Certainly my better half. И, конечно же, моя лепшая полова. So, we're very delighted to be here in Minsk with you all. Мы вельми рады быть тут у Минску с усіми вами. This is very exciting having an exhibition on the Bible here. Вельми цудовно, что вы будете допомагать нам на выставе Беларуси Библия. We have been doing exhibitions for many years. Мы уже рихтуем вистави тягом многих год. Some of the items belong to our research center that we direct. Некоторые экспонаты належат нашему центру, яким я керую. But most of the items that are not the museums come from private collections around the world. Але есть экспонаты, которые не з музеев, але з приватных коллекций из усего света. The people who trust us and who believe in the vision to tell the story that we're trying to tell. Это люди, які довіряють нам і поділяють наші ожидання доносить послання, яке ми хочемо донести. Перекладчики, допомагайте мені, що. So, and many of these will be coming to visit actually during the course of the next month. І насамрэч многі з гэтых колекціонерів наведаюць гэтую виставу, приедуть у Беларусь. I'll describe the exhibition to you in a minute. Праз хвилину я опишу вам виставу. It's most important though for me to explain to you that the exhibition is an experience. So it's not passive, it's an engaging experience. Для меня вельми важно, как вы зразумели, что это выстава интерактивная, что мы будем коммуниковать с людьми. Это добрый досвид. And the way that that's made possible, one of the main ways, is by you all interacting with visitors for us. И для того, как и вельми добрый способ, как так отбылося, как вы, волонтеры, коммуниковали с наведвальниками. So I have the power to confer on each of you a doctoral degree this next month. И у меня есть улада сказать, что у вас есть докторская ступень тягом этого месяца. We weren't allowed to bring the hats in though. Нам не дозволили привезти специальные такие капелюши. But you can insist everyone around you call you doctor after this month. Але ви можете настаивать на тим, щоб вас називали доктор наук після этого месяца. She stopped calling me doctor 5 minutes after I got my degree. Моя жена перестала называть меня доктором просто 5 хвилин после того, как я отримал ступень. But the idea will be, we have, there may be 170 items that are on exhibition. Прикладно будет 170 экспонатов на нашей выставе. The idea will be to equip you, to give you the information to be a specialist in a few of the things. І ми хочемо зробити вас, ми хочемо, щоб ви ведали некие специфічні речі, мали інформацію про некоторі з експонатів. And as visitors come in, you can engage them, interact with them, to tell them about something interesting that you know about an object. І коли будуть приходити навідувальники на виставу, ви можете комунікувати з ними і підвести їх до гэтага експоната і розказати нешта вельми цікаве про гэты експонат. You will never know all of the things. Ви не зрозуміли, що ви не вивчите усе про всі експонати. The idea is to settle into a few things and maybe over the time grow bit by bit. Ідея спочатку сконцентруватися на некоторих з гэтых експонатів і після более павялічваць свої веди. We, myself, other colleagues that work with us will always be here 100% of the time, every minute that the doors are open. Very different than other exhibitions where people are just gone. We're here because we want people to experience the book that we love. Я і моя команда будемо завжди тут з моменту відкриття вистави на 100%.
звычайна на выставах так не робяць, людзі сыходзяць арганізатары, але мы будзем заўсёды тут. So while we may be distracted by writing or other responsibilities, you can always come to us to ask questions, to talk to somebody, to answer a question, or whatever. Можа быць, мы будзем занятыя некаторымі сваімі справамі, але вы ўсё роўна можаце падыходзіць да нас, задаваць нам пытанні, мы будзем рады адказаць на гэтыя пытанні. Every item in the exhibition I chose. Кожны экспанат на гэтай выставе я выбіраў сам. And except for the ones from the National Library. Апроч тых, які прадаставіла Нацыянальная бібліятэка Беларусі. And I wrote the book explaining every item. І я написаў кнігу, у якой тлумачыцца кожны экспанат. On our side, there are about 100 items. З нашага боку прыкладна 100 экспанатаў. There are about 20 of the 100 items that I've identified, described, explained, prepared for publication. Nobody else knows about. Прыкладна 20 з гэтых экспанатаў я сам знайшоў, апісаў іх і never seen before. Yes, you've never seen before. І іх, раней бачылі, упершыню выстаўляюцца на гэтай выставе. So, if you have a question, I can answer it. And if I can't answer it, it's okay. It can't be answered. It's all right. І я маю адказы на... Вы можете задаць мне пытанне, я адкажу на іх, але калі я не магу адказаць на гэтыя пытанні, пра гэтыя экспанаты ніхто не можа на іх адказаць. And always the best answer to give to somebody is the true answer. And if the true answer is, I don't know, that's okay. І правільна, калі на нейкае пытанне вы не ведаеце адказу на яго, і калі вы скажаце, самы праўдзівы адказ будзе «я не ведаю», то гэта добра. Добра, калі вы скажаце «я не ведаю», калі гэта сапраўды так. Okay, so you are such an important part of the experience of what we do. I can't explain to you. You're more important than the most valuable items that we have on exhibit. Вы вельмі важны для гэтай выставы, для ўсяго гэтага такога эксперыменту, досведу, і вы нават больш, вы важнейшыя за экспанаты, которые ёсць там. They will forget what something looks like, but they won't forget what you say. Наведвальнікі могуць забыць, што там было, як яно выглядала, але яны не забудуць тое, што скажаце вы. Now, we have with the National Academy of Science, we're creating an app that has you can explain it. Разам з Нацыянальнай акадэміяй навук мы робім мабільнае прыкладанне, аўдыагід, дзе можна будзе паглядзець усе гэтыя экспанаты і паслухаць інфармацыю пра іх. So, but they're working hard to finish that now. We're trying to finish many things now. Зараз яны шмат працуюць над тым, каб скончыць гэта, як і мы так само, у нас ёсць шмат спраў зараз. There have been many challenges to do this exhibition. Было вельмі выпрабаванняў перад тым, як перад гэтай выставай. We're hoping for clearance of important items right now from customs at the airport. So, and it's been many days back and forth. So. Мы спадзяемся, што на мытні, дзе ляжаць некаторыя экспанаты, будуць вырашаны ўсе пытанні, і гэта цягнецца ўжо некалькі дзён, мы ездзім туды, назад, туды, ў аэрапорт, назад, сюды. And this is new for the library. It's new for any institution in Belarus. This is to do an international thing like this is very special. Гэта ўвогуле новы досвед для Нацыянальнай бібліятэкі і для многіх іншых арганізацый у Беларусі. Гэта новы досвед, такога раней не рабілі, гэта нешта незвычайнае. So we have the first printing press made in Europe, in Eastern and Western Europe, was by someone named Gutenberg, Johannes Gutenberg. У нас ёсць станок, першы станок, які быў зроблены ў Еўропе такім чалавекам як Гутенберг, станок Гутенберга. He was like 60 years before Scarina. Ён быў за 60 год да Скарыны. And we have an exact copy
of the Gutenberg printing press that we'll put outside the exhibition for people to use. І ось у нас є копія гэтага станка, дакладная копія гэтага станка, якую мы хочам паставіць у асобным памяшканні побач з выставай, каб людзі змаглі друкаваць на ім. It weighs 1,100 kilos. Ён важыць 11 Тонна 100. тонну 100. Really heavy. Тонну 100. It's big. Ён вельмі вялікі. All right. Our problem now is trying to get that big thing into Belarus. І зараз у нас праблема привезти таку великую рэч сюди у Беларусь. So we wait and we do І ми the best. чекаємо, і And ми we do the робимо best we наше can лепше. with what we have. Yeah. І ми робимо усе, що магчыма, каб привезти його сюди. So things will be changing as new things come in and they clear customs and all, but it's all good. Нешта будзе змяняцца, калі будуць проводзіцца новыя рэчы, мы будзем аператыўнымі, але ўсё добра. Of course, we're in a national institution here with the National Library. We're in a national institution. This is a national library. Да, ми знаходзімся у дзяржаўнай установе, у Нацыянальнай бібліятэцы. And we want to respect their ideals and principles as we work here. Ми хочемо поважати їх ідеали і принципи, коли ми працюємо тут. But we have a very special exhibit that's on one book. Але у нас є вельми важні експонати, це одна книга. And the people, we love the book that we get to show. І ми любимо цю книгу, яку ми хочемо показати. But at the same time, we understand that the nation is an interfaith, intercultural nation. Але разом з тим ми розуміємо, що у Білорусі є різні конфесії, різні культури. Yeah. So we've invited the whole Jewish community to come to be here at the exhibit. Ми запросили представників євреїв для того, щоб вони навідали цю виставу. Many of the items that we have are Многі експонати, які у нас є, вони зв'язані з єврейською культурою. There was a great Jewish heritage here in Belarus up until World War II. You had many Jews that lived here. Before World War II, yeah. Пробачте, Другої сусвітньої війни шмат євреїв жило на території Білорусі, і Білорусь має велику спадщину, єврейську спадщину. And there are obviously many things that will be of great interest to the Orthodox and the Catholics. І, звісно, многі експонати будуть вельми цікаві як православним, так і католикам. But there are also many things also that are shared of great interest to the Protestants. Але так само многі експонати будуть цікаві і протестантам. So we see this as a book shared by all, and we want to elevate it for all to love. І ми бачимо, що цю книгу читають усі, але ми хочемо підняти її над усіми питаннями міжконфесійними. Я бачу, це невольний переклад. So the items tell the story of how the Bible came to Belarus. Експонати показують історію, як Біблія потрапила у Білорусь. They begin with very early items, papyrus from the time of Jesus. На виставі є вельми старі, рідкі і стародавні речі, як папірус часов Ісуса Христа. There are some facsimiles and also some authentic items mixed, like any museum does. Є факсимільні видання, але є так само оригінали. Все це перемішано, як звичайно це є у музеях. It's all there. Every item has a clear description in Belarusian, in Russian, and in English. І кожен експонат має описання по-білоруську, по-русски і по-англійську. So that's inside the case for everyone to see. І ці карточки, вони знаходяться побач з експонатами, великі, всі можуть їх побачити. We also have for every item
short talking points, the descriptions that you've been looking Так само ёсць у нас да кожнага апісання такія кароткія звесткі. Yeah, these are just for the 90, these are just for the 100 that we have, not for the National Library. Гэтыя апісанні для экспанатаў, прывезеных намі, для бібліятэкі таксама будуць все падрыхтаваны ў такім выглядзе. Гэта ўжо кажу я. Калі душна, то можна ці дзверы чыніць, просто я перажывала, што я стушняю, што вы там. Нормально. Дякую. And we'll make these available to you. Натисни на эту штуку. Нажмите на кнопочку. Oh, they're opening it because it's not, I think. It was a bad idea. It's okay. No, it's no problem. So the library also has tour guides. Бібліятэкі так, гэты кожны атрымае гэтыя апісанні, таксама пра аб'екты, якія прадастала бібліятэка. The library has tour guides. Thank you. У бібліятэкі ёсць свае экскурсаводы, які будуць праводзіць экскурсіі. In fact, they're right now going through the exhibition with the director and the deputy director. Насамрэч зараз усе яны на выставе, у них ёсць свая экскурсія разам з дырэктарам бібліятэкі і намеснікам дырэктара. And they know that we will have volunteers that will be in there at the same time. Яны ведалі, што мы збіраемся ў 5 гадзін тут. We want to make their job easy. Мы хацелі спросіць іх пра, яны ведалі пра то, што будзе сустрэча тут. There are many, so we have explanations for every item in everything. Small explanations, long explanations, I'm there. You will have, in all you need to know is a little bit. And you will know a little bit more than anyone who comes in the door. You will be smarter than they are with anything. У нас ёсць апісанне для кожнага экспаната. Маленькія, крыху болей, вельмі вялікія. Я тут знаходжусь, могу адказаць на вашы пытанні, але вы будзеце ведаць больш, чым тыя, хто прыйдуць на выставу. There are many different tasks that we need help with. Будзе вельмі шмат заданняў, з якім нам патрэбна будзе ваша дапамога. We will, at other exhibitions in other countries, we've had 5,000 school children come through. Па досведзе выстаў у іншых краінах 5000 школьнікаў наведвала нас. Of all ages, the littlest ones to the biggest З ones. самых маленькіх школьнікаў да старэйшых класаў. And we brought special things they can handle, hold, roll out, touch, feel. І мы привезли специальные рэчы, которые яны могуць трымаць у руках, раскручваць, глядзець на іх. Last June, I thought it would be a good idea, and I don't know how it was crazy, but to write a book for children in Belarus about the Bible and the library. So to do it in a way that could be religious, could be secular, but would be okay, that would talk about the library and talk about books. This past June, just a few months ago. У гэтым чэрвені у меня ўзнікла ідэя напісаць кнігу book about Bible. It's a book about, actually it's called The Great Book Adventure. Напісаць кнігу пад назвай «Прыгоды вялікай кнігі», дзе бы змяшчалася інфармацыя пра экспанаты, таксама пра бібліятэку, якая была бы і для What it does is it goes through history and talks about how writing develops in history and libraries in history and how the Bible, because it's the most copied book, is a good example throughout time to show us about things like that. І ў гэтай кнізе распавядаецца гісторыя пра кніга про то, як розвивалася письмовість, про то, як розповсюджувалися книги, і паколькі Біблія є добрим прикладом гэтага, то Біблія використовувалась, ось, каб гэта показати. Я просто перекладала эту книгу. Olga is the best to talk about it because she translated it. So Olga, she's been working very hard on it, and it's ready now to be printed very soon.
Воля перакладала гэту кнігу лепшы чалавек, які можа распавесці пра яе, і ўжо хутка мы атрымаем яе з друку. It would have been an impossible task without Olga's good work. Yes. І было б немагчыма, калі б Воля не зрабіла гэту цудоўную працу. But this is being printed by the library, І гэтая кніга будзе надрукавана бібліятэкай. and it will be given to the school children that come. І ми будемо дарити яе школьникам, які будуть приходити на виставу. So this is a wonderful opportunity to do things. І це чудовна можливість робити різні речі. So there'll be opportunity to volunteer to help with children. If your children are gone, or you've not had enough of your children, or you want to have children, we'll have thousands for you to have time. І у нас буде вельми шмат дітей, які будуть приходити на виставу, тисячі. І коли вот ви віддали своїх дітей, вони десь не з вами зараз, ці у вас недостатково дітей, може бути вас знімати, у вас буде чудовна можливість проводити шмат часу з дітьми. What will happen is one of us will actually greet the classroom and with a translator tell them about things. Ми будемо вітати школьників разом з перекладчиком і будемо розповідати про експонати. Yeah, and then we will show them secret things that nobody knows, not even the director of the library. І ми будемо показувати їм вельми такі секретні речі, про які не відомо директору. And get them to hold things and touch things, and they'll have fun. Ми будемо дозволяти їм тримати некоторі експонати, і буде весело. We had in Hong Kong, a student left, 12 years old, left the exhibit on the Bible. And they said to their teacher, who told us, last week we went to a chocolate factory. This was better than the chocolate factory. І у Гонконгу була вистава, і один школьник, йому було 12 років, і він стояв, глядів на некий експонат і сказав, ми недавно були на шоколадній фабриці. І це лепший візит у шоколадну фабрику. So it's making it fun, and making it an experience, and something they'll remember. It's all good stuff. Yeah. І ми будемо спробувати, як їм було цікаво, їм було весело, було запам'ятально. Okay. So we will also have an area where there'll be a scroll of paper. I don't think we'll use it loosely. We're going to get a scroll. So. Так само буде територія, де буде лежати такий великий скруток. The first book published in Old Belarusian was Skarina's Psalter, the Psalms. Перша книга, яка була друкована на білоруській мові, це був псалтир, який видав Скарина. So we're going to have visitors copy one verse each from the Psalms. І ми будемо пропонувати навідникам вистави писати один вірш з книги Псальмів. And I think, like in Hong Kong, in just 20 days, they copied, it was so popular, they copied half of the Old Testament. І за 20 днів у Гонконгу вони переписали половину Старого Заповіту. Це було вельми популярно, усі хотіли це робити. So I think it's very possible that all of Psalms could be copied in a month's time in Belarus. Я думаю, можливо, що тут у Білорусі за місяць ми перепишемо усі псальми. And at the end of the exhibition, children will give it as a gift to the library to put on display. І у кінці вистави діти подарять гэты скруток з переписаними псальмами в бібліотеці. Yeah, that's an awesome activity and an awesome gift, and they'll love doing it. I just know they will. So. Гэта цудоўна, усе любяць гэта робіць, гэта цудоўна будзе падарунак для бібліятэкі. But it will require volunteers to help with the writing and pencils or pens, and all that takes organization and volunteers to help. І нам будзе патрэбна дапамога валанцёраў, каб арганізаваць гэта, ручкі, алоўкі, усё астатняе, нам будуць патрэбны валанцёры. We'll need, when the press comes, we'll need somebody to learn how to do the press and to work on the press. Калі у нас будзе друкарскі станок, трэба будзе, каб нехта дапамагаў працаваць на друкарскім станку. There'll be
there could be lines that go to the lobby of the library just to press a page. We had a line 2 kilometers in Hong Kong just to wait to use the press. У Гонконгу була черга у 2 кілометри до друкарського станка. Вони усі хотіли надрукувати. Максимум і у нас будуть великі черги. So we'll need people to greet people at the door, to help with coats, to hand out literature and things like that. Так само будуть потрібні ашери, ті, хто будуть вітати людей, що все унізе, допомагати з вопраткою і, може бути, давати ніяку літературу, ніякі брошури. We'll probably need help with someone to run to get things for us. Send them with money to Dana Mall to buy something that we need for something. Магчыма, таксама мы будзем прасіць валанцёраў дапамагчы нам набыць нешта, даваць грошы, прасіць збегаць у Dana Mall, набыць нам гэта і гэта. Yeah. If you're strong English language skills, translation, to have, because we'll be there, to have somebody always ready to translate for us, because my Belarusian is very bad. Калі вы добра ведаеце беларускую, англійскую мову, нам будзе патрэбна дапамога ў перакладзе, бо моя беларуская мова вельмі кепская пакуль што, але трэба будзе дапамагаць, бо мы заўсёды будзем тут. Yeah, we've learned, and my wife's been called out because we've got something we're trying to fix, and she's been called to do that. But she would tell you that the volunteers that we work with around the world become a close family with us. We stay in contact with them. They're part of a team. They know what's going on. The people of faith are praying that it goes well at the next exhibit, and these things all work together, right, Denise? Yes. Денис уже подтвердился, она вышла, вернулась, что волонтеры становятся нашей семьей, мы становимся вельми близкими поміж собой, и да, становимся вельми близкой семьей, Максима нехто молится за нас, и мы молимся по всему свету, бываются гэтые выставы. You ready for me? Yeah. We are always ready for you, Denise. You were waiting for We need your me. inspiration. I love to be up front and talk. Или подобается. My husband already covered this, Мой муж уже распавёў про гэта. but it is fine if you don't know the answer. It is no problem. I don't know. Я яшчэ раз паўтару, што гэта добра, што гэта нармальна, калі вы будзеце адказваць на пытанні шчыра, я не ведаю. Some people will have no knowledge at all. У некаторых людзей, некаторыя людзі ўвогуле нічога не будуць ведаць пра выставу, пра Біблію. And maybe just a handful of people. І можа быць людзі, які гатовы дапамагаць. Sorry, Denise, I just need... Даша, по поводу... I'm sorry, we need more chairs, sorry. Okay. Oh, I don't need my chair. I don't need my chair. Here. Yeah, I'm handling some of that. Okay. Okay. Okay, so I was saying, there will be a handful of people, just a few, people, very few people. Small numbers. Мало. Мало чоловік будуть потрібна допомога. Пробачте, я... Буде вельми мало людей. That will know a lot. Будзе насамрэч не шмат людзей, которые будуць ведаць вельмі шмат. But that is the exception. Гэта хутчэй выключэнне. You will be smarter than most of the people from the little bit
that you will learn yourself. Ага. Вы будете ведаць больш, чым ты, хто будуць наведваць, і гэта выключэнне, калі нехта прыйдзе і будзе ведаць вельмі шмат, будзе завальваць пытаннямі. Okay. I just go do your seconds, I'm sorry. No, it's okay. I don't know the difference. It's okay. Okay. If someone causes trouble, and this is, it's unusual, but occasionally someone will cause a problem. Гэта рэдка, але бывае, што некаторыя людзі могуць ствараць нейкія праблемы. Let me give you an example. Я могу зрабіць прыклад. Like if she causes a problem for me. То, што называе праблема, для мяне не праблема. No, I'm taking his picture because he looks like a friend of ours. Son. You, yeah. Okay. Yes, you. there could be, someone could come in, let's imagine, someone could come in from a religious cult. I won't name a religious cult, but I could. And let's just say someone wants to come in from a cult and start arguing and causing problems. Наприклад, нехта може прийти з секти, з некої релігійної секти. Я мог би назвати, але я не буду називати, але таке може здаритися, і вони будуть нечто казати. Just come to me and I'll handle it. Подойдите до меня, и я вырешу ситуацию. So we'll take care of it. Позовите меня, и я разберусь. This will not be a space that's used for arguing, fighting, debating, protesting. We're not going to do that. Выстава – это не место, где мы будем дискутировать, будем решать некие пытания. And I'm assuming and have been told that many of you come from Protestant churches, and that's wonderful. Я думаю, что многие из вас из протестантских церквей, и это чудовно. You understand, you have to be very careful. We talk about the Bible and elevate the Bible and be careful not to proselytize or cross lines because we're in the National Library space. We can talk about the Bible and lift the Bible up all day long because that's the book that's on display. Мы можем шмат розповідати про Біблію, підіймати її, робити на її натиск, розповідати про її цілий день, тому що вона є центром нашої вистави, але ми мусимо бути осторожними, не пересікати некоторые линии, бо мы знаходимся в национальной библиотеке. Can I say something there? I think, yeah. In some countries, you are not allowed to start the conversation, but if the visitor asks you a question, then you may answer. У некоторых країнах не прийнято, що ви починаєте розмову, але чоловік може задати питання, і ви мусите відказувати на це питання. So it would be like, you can't stand there and say, oh, they do? Okay, as long as I understand. All right, I was going to say, there can also be trouble with neo-Nazis. Do you know this term? Yes. Можуть бути проблеми з неонацистами. Yes, if anything like that happens, immediately go to the security guard at the door or someone that works for the National Library. Because we have many Jewish things that are on display. Якщо ви нечто таке зауважили, то одразу йдіть до аховників. У нас вельми шмат єврейських речей, тому одразу до аховників. Yeah, don't engage them, just get help. Не спробуйте самі вирішити проблему, ідіть за допомогою. They are our eyes and ears. So during the exhibit. Ви наші очі і вуші під час вистави. Some people might be disappointed. No, I just wanted you to say that. It's okay, it's what? It's like 6 o'clock, yeah? Некоторые могут быть разочарованными. When they see a sign that says that the item is not there because it is still in London. Некоторые могут быть разочарованными, коли побачать
надпіс, што экспанат яшчэ не тут, ён яшчэ ў Лондоне. It's not because of Belarus customs. It's because of British rules. Гэта не за беларускай мытні, гэта за правілаў англійскіх. We're still waiting for 14 national treasures from England to come here, and we've been waiting over a month, 6 weeks, for permissions, and they'll come, and they'll bring them immediately. But we're just waiting, and Ужо 6 тыдняў мы чакаем дазвол на ўвоз 14 каштоўнасцяў Великабрытаніі. Калі гэты будзе дазвол, іх адразу ж прывязуць, але мы чакаем. And I think you know already that many people will come that are here because they think the Bible is pretty. Я думаю, вы They'll come to the exhibit. because they think магчыма, некаторыя людзі прыйдуць на выставу, таму што яны думаюць, што Біблія гэта прыгожая кніга. But it means so much more than that to us. It's not just art, it's God's word. Для нас гэта не проста прыгожая кніга, для нас гэта значыць значна болей, гэта Слова Бога. I know everyone does not think that way, so we just want to respect all visitors and give them a very positive experience. Канешне, не ўсе ў гэта вераць, але мы хочам, каб у наведвальнікаў заставаліся добрыя ўражанні, добрыя ўспаміны і казаць ім пра гэта. one of the themes that we have throughout is that the Bible, in any ancient book, was copied very carefully by copyists. Одна з тем, якую ми показуємо на виставі, то, що Біблію переписували, робили копії її многі народи. Yeah, so the writing is very carefully done and corrected. And Вони переписували її вельми докладно, без помилок. so it's popular to think that it was copied over time, changed many times over time, and all. But that's not the evidence that we have with the Bible or with Homer or other works too. They were carefully copied by scribes. Ёсць така распаўсюджаная думка, што падчас таго, як перапісваюць нешта, робяць копіі, то закрадаюцца памылкі, нейкія недакладнасці, што гэта ўжо зусім не тая кніга, але ў нас ёсць пацверджанне таго, што з Бібліяй гэта было не так, што копіі былі вельмі дакладныя. So when you're looking at copies of Dead Sea Scrolls that date to the time of Jesus and go all the way 1800 years later, hand-copied texts are the same over that time. Калі мы глядзім на скруткі Мёртвага мора, і пасля мы можам параўнаць іх з прадметамі, якія былі праз 800 год, і мы бачым, што гэта ўсё той жа тэкст. And then to learn about the hard work of translators and printers, people like Francis Scarina, and many others that you'll learn about, that sometimes sacrifice their lives to translate the scriptures. It's an amazing story, this book. Так само на выставе будуць прадстаўлены пераклады, і наведвальнікі даведаюцца пра гісторыю перакладаў Бібліі, пра перакладчыкаў, многія з якіх аддавалі сваё жыццё дзеля гэтых перакладаў. Многія ў Беларусі ведаюць і любяць Скарыну, ён быў адным з перакладчыкаў Бібліі. There are more hand-copied copies of the Bible, and printed copies of the Bible, and in more languages than any other book published. Больш за ўсё Біблія самая папулярная кніга, як правильно сказаць, што менавіта Біблію найбольш друкавалі, найбольш рабілі з яе рукапісных копій і найбольш перакладалі. It is certainly the most influential book ever written.
Безумоўна, гэта самая ўплывовая кніга з усіх напісаных. And it's also the most banned book ever written. Але разам з тым гэта самая забароненая кніга. So it makes for a very interesting exhibition. І што робіць гэтую выставу вельмі цікавай. And you, as volunteers, our guests, will find your way in part of that story, whether it's with children or greeting people or talking about different items, and you're critical to that for us, for success of what we do here. І вы будете дапамагаць прайсці гэтую гісторыю, зразумець, пабачыць гэтую гісторыю наведвальнікам выставы, і таму вы для нас вельмі важны. Ваша дапамога вельмі важна для таго, каб наведвальнікі пабачылі гэтую гісторыю, зразумелі яе. We would like this to have a lasting memory on the people of Belarus. Мы хацелі б, каб гэтая выстава запомнілася надоўга для беларусам. We go in November to the Hermitage in St. Petersburg. У лістападзе мы едзем у Эрмітаж у Петербург. And a gallery in St. Petersburg, along with exhibiting in a gallery in St. Petersburg. And in Moscow, in January, to the Duma, Christmas week, and to the Kremlin. І у студзені мы будем у Москве на Рождество, у Думе і пасля у Кремлі. And then to locations in the Ural, Siberia, and Far East. І пасля на Урале і у Сибірі будуть гэтыя выставы. But we start in Belarus. This is our first place. Але першая кропка у Беларусі. So it's a lot of work. Вельмі шмат працы. I'll let you tell them about this, but Okay. I'll just, each one of you will have access to something that we call docent talking points. У кожнага з вас будуть то, што мы называем talking points, тексты для экскурсоводаў, такие короткие звестки. And it's because people usually ask the same questions over and over. І яны падрыхтаваны з улікам таго, што многія людзі задаюць адны і тыя ж пытанні кожны раз. Where's the They'll bathroom? say, what is it? Што гэта? How old is it? Колькі гэтаму год? Was it written by hand? Гэта было напісана? What's it written on? Can I add Што one in though напісана на fast? гэтым? How much did it cost? No, people No, will they do ask all the that. time. Яны пастаянна задаюць гэта. And the answer, Давайте. if you realize people lost their lives for these things, the answer always is, it's priceless. І Just say it's priceless. вы можете казаць, што яны не маюць кошту, яны бескаштоўныя, бесцэнныя, таму што людзі аддавалі жыццё за гэтыя рэчы. І калі паспрабуйце, каб людзі зразумелі гэта. You can explain how they'll have this available, whether it's on the phone. I just want to. Окей. Я раскажу пра гэтыя тэксты. Гэта ўсе. Это не то, что копия, это просто вот одна копия, якую кожная атрымае. Мы не надрукавалі іх сёння для ўсіх, тому што падумалі, што магчыма, нехта захоча мець гэта як PDF на тэлефоне і чытаць з тэлефона. Я думаю, што я разашлю гэта на мейл кожнаму. Я маю амаль усе ваши мейлы у PDF фармаце. Хто хоча мець раздрукаваную копію, у вас будзе магчымасць яе атрымаць. Мы будзем іх рэдактаваць. Калі вы хочаце атрымаць адразу прям сёння, я не ведаю, ці атрымаць гэта зрабіць падчас нашай сустрэчы, таму што там вельмі ўсё актыўна і насычана. Мы будзем вельмі старацца. Але вы будзеце іх атрымліваць папяровым выглядзе, калі будзеце прыходзіць на волонтёрства. Вось так. Тут таксама дададзім сюды тэксты пра экспанаты з нацыянальнай бібліятэкі, каб усё было поўна. Тут ёсць такі пункт, як цікавы факт і значэнне. Гэта самыя доўгія пункты. Усё астатняе, час, што гэта ёсць на вітрынах. Так што можна проста
падглядваць, да, чытаць. Я думаю, пасля вы ўжо запомніце. І Скот вельмі цікава распавядае пра ўсе экспанаты, так што пасля ягонага апавядання, калі вы 2-3 разы пачуеце, вы запомніце, будзеце бегаць. Я вам зараз пакажу, тут вот вельмі класна. Просто трэба вот паслухаць. Do you have all their you have all their contact Emails, information? mobile phones, Okay, good. Okay, where good. they live, Blood type. passport details, everything, you know. We will hunt you Explain to them down. about the room for volunteers when they come in. I got seen. Okay, so may I just like 5 minutes to do this technical issue? Sure, of course. Окей. Так само я амаль падрыхтавала. До речі, мене звуть Ганна. Вітаю всіх. Да. Я перекладала сьогодні Скотта, але так само я писала вам мейли з подякою за те, що ви записалися волонтером. Ось такі жовті бейджики, жовті такі ось будуть означати, що ви волонтер. Кожен отримає цей бейджик, коли буде приходити на свою зміну, назовем я так. So, to know what I'm talking about? No. Oh. It's okay. I pick up a word or two. Then you my evolution, so maybe learn some words. Будуть жовті – це волонтери, червоні – це команда, буде написано волонтер. Ну, у меня пока что не готово, короче, вы отримаете эти бейджики. Так, і я не одна, хто займаюся координацією, ось ще Таня. Таня, поверніть, будь ласка. Максима, вона вам телефонувала. Ось у Тані вельми складана задача, вона складає графік. Тому поважайте Таню, підказуйте їй спокійним голосом. What is Tanya? Tanya is also responsible for volunteers. Oh, She did the okay. timetable. Oh, that's a hard one. Ось. І ми стараємося, щоб для волонтерів був особний покой, де ви змогли б відпочивати, де змогли б так само відпочивати команда. Але бібліотека – це не просто офіс, де ви, видите, можете знайти будь-який покой, тому це все ще, ми все ще вирішуємо це питання. Окей. Что еще важно? Да, пробачте, просто я губляю думку, думаю, что треба когось перекладати. Да, итак, завтра у 16:00 у нас открытие. Я мяркую, что уже есть некий расклад волонтеров. Коли вы не волонтерите завтра, вы можете просто прийти на открытие, будут проводиться экскурсии, будут разные, так само будет Джош Макдауэлл, будет целая команда. Я думаю, что это будет цікаве мероприемство. Что дотычется таких огульных некальких правил. Не спазняйтеся, калі ласка. Калі вы з 2 до 4, наприклад, то прийдите без 5-2, калі ёсць такая магчымасць. Мы не ведаем, наколькі будзе насычаны поток, але мяркуючы па тым, што многія суботы у дзяўчат, якія працуюць у музеі, ўжо запісаны экскурсіямі школьнікаў, то можете уявіць, колькі шмат людзей, калі ўжо запісвалися, ўжо некалькі тыдняў таму яны ўжо запісваліся. Таксама вам, як валанцёрам, трэба ведаць, дзе знаходзяцца такія месцы, як каса, асабліва тым, хто будзе стаяць унізе, і здолець патлумачыць, як здабыць чытацкі квіток. Я таксама напишу гэта ўсё. Я думаю, што вы ўжо зразумелі, бо прайшлі гэтую працэдуру. Калі нехта не хоча мець сабе чытацкі квіток, то можна аформіць часовы ўваход, каштуе 1,5 рублі. Таксама трэба ведаць, дзе знаходзяцца туалеты, бо наведвальнікі могуць задаць любыя пытанні. Самае папулярнае, напэўна, гэта дзе туалет. Яны туды, вот як мы стаім вось тут, і на кожным паверсе ёсць прыбіральня. Таксама просьба добра апранацца, клапаціцца пра тое, як вы будзеце выглядаць, таму што вы ёсць тварам выставы, таму прадумвайце, як вы будзеце прыходзіць на волонтерство. Такая просьба не толькі моя, але і
арганізатараў гэтай выставы. Таксама просьба не чапаць экспанаты. Яны ўсе за шклом, просьба іх не чапаць шкло. Насамрэч такое не гучала для мяне напрамую, але я тут ужо 2 дні, я бачу, як вельмі насычана працуюць дзяўчаты з музея, то лепш так не рабіць. Да, будуць таксама супрацоўніцы. Заходзьце. У музеі будуць абавязкова знаходзіцца супрацоўнікі музея. Таксама, калі вы не ўпэўнены, што вы можаце даць ім правільную інфармацыю, сказаць нейкае пытанне, ці вы бачыце нейкую праблему, можа таксама праз іх. Заўсёды будзе знаходзіцца перакладчык. Калі вы не ведаеце англійскую мову, то знаходзіце перакладчыка. Я думаю, што на бейджах будзе таксама пазначана, што гэта перакладчык, бо людзей шмат, як вы бачыце, гэта не ўсе прыйшлі, дарэчы. Вось, она прапановвае сюды, но я думаю, што па стопленнаму выгляду і вялікім вам вы зразумееце, што гэта перакладчык, ён тут ужо 6 гадзін. Да, супрацоўнікі бібліятэкі таксама не размаўляюць па-англійску, але ўжо навучыліся добра разумець, чаго жадаюць арганізатары. Калі ёсць нейкія пытанні, тэлефануйце мне, тэлефануйце Тане, пішыце у Viber-чат. Калі вы яшчэ не запоўнілі анкету, калі ласка, запоўніце яе самі, ці можам запоўніць гэта тут, праз камп'ютар. Чаму гэта важна? Бо мы складаем расклад і трэба мець, ведаце, нейкую адно месца, дзе ўсе ёсць вашыя дадзеныя. Мы таксама паспрабавалі ўлічыць вашы пажаданні, дзе вы будзеце знаходзіцца, але ўсё яшчэ знаходзіцца ў такім стане, што нешта можа мяняцца, нешта можа дадавацца. Таму, калі ласка, будьце адкрыты на спрабаваць сябе нейкіх новых рэчаў. Я не маю на ўвазе спрабаваць перакладаць з англійскай на беларускую. Калі вы не перакладчык. Я маю на ўвазе быць адкрытымі, быць унізе, вітаць людзей, быць адкрытымі, дапамагаць перапісваць псальмы, ці са станком, ці быць у зале. Гэтыя тэксты ніхто не чакае, што вы вывучыце іх сёння ноччу. Ніхто гэтага абсалютна не чакае, але галоўнае, каб вы былі адкрыты на тое, каб вырашыць нейкае пытанне. Калі чалавек запытаў вас, што гэта, вы не ведаеце, вы можете знайсці доктара Скотта, вы можете знайсці кагосьці з каманды і праз перакладчыка паразмаўляць з імі. Так што запомніце, быць прыветлівымі, не спазняцца, быць гатовымі на ўсё, што вас будзе чакаць. Валанцёрства — гэта такая цудоўная магчымасць паслужыць. І калі мне сказалі, што нам патрэбна 80 валанцёраў, я подумала, ніколі ў жыцці ў Беларусі мы гэта не зробім. А калі я побачыла чатик, дзе ў нас ужо было 60, это ж не ўсе. Гэта вельмі натхняе. Тут 60, тут 60. І гэта ж не ўсе, некаторыя пісалі, што не змогуць прыйсці. Гэта сапраўды вельмі круто. Дзякуй за ваши пытанні, які вы ўжо задавалі. Можа быць, зараз ёсць нейкія пытанні. Можа быць, я не ўсе тэхнічныя моманты акрэсліла. Телефоны можно записать, чтобы нам, если вдруг что-то, кого-то надо, вас, или Таню вы... Так, гэта абавязкова. В чате абавязкова. вам покажем. Да, калі раптам... В чате все телефоны. У Viber ёсць усе тэлефоны, калі ласка. Я хацеў бы удакладненне ще зрабіць наконт, казалі про дрес-код. Ну, щоб датычна наших поважаных спадарень, я думаю, это мало относится, но датычна мужского пола я б хотел акцентовать увагу, что это не павінна быць святочная майка, но выгляд павінен быць адпаведным. Ну, як... Святочная кашуля. Да, святочная кашуля. Докладнее, то может быть не святочная майка. Так, ну, пожадано, как вы могли продумать свой дресс-код, бо все организаторы, глядячи на то, что яны бегают, расставляют экспонаты, яны носят речи, яны на коленках нечто выразают. Белая кашуля обовязково. Вот. Это то, что я загружаю тягом гэтых дзён, калі я з імі працую, таму будем стараться павядаць. Поглядим, як все пойдзе. Уже вельмі вялікая зацікаўленасць ёсць да выставы. Яшчэ пытанні, заўвагі, пажадана без заўваг, з прапановамі.
Може бути є питання до Скотта і Деніс? Да, усі з'являться на виставі. Can I say one other thing? The library doesn't use music, and we're used to a little more noise, but the director wants everything kind of really quiet, like that. I'm not quiet at all, so I might change it, but by accident. У бібліотеці вони не використовують музику як фон, але ми привикли, що є якийсь додатковий шум. Директор бібліотеки настояв, щоб це все було тихо, що Біблія, казати тихо. Я не впевнена, що мені атрымаецца гэта рабіць, бо я вельмі гучны чалавек. Максим, я поміняю эту тишину в музеї. 5,000 students. That's all I have to say about being quiet. 5,000. Все, що я можу сказати про тишину, це 5000 студентів. And if anyone in here is a little more afraid of, talking to people or something, Коли ніхто боїться підходити до людей, розмовляти з людьми, they can maybe be one of the people that welcomes them inside to the exhibit. Можливо, це може бути авторська команда, тих, хто буде привітати людей. And another area that's very popular and usually very busy is the scripture writing area. It's very easy. We have the Belarusian Bible, and then they cross out the verse. They write a verse, and then they cross it out, and then someone else comes and does it. So you just help them find their place and write the next verse in the book of Саме Psalms. є праця з друкарським станком і переписування Біблії, де так само потрібно. Побачите, де так само потрібна ваша допомога, там буде шмат людей, це популярне місце, і треба буде так само нечто їм допомагати, тлумачити, допомагати працювати зі станком і так далі. We had in Hong Kong a lady who was 103. She was 101. Oh, 101. And she had become a Christian at the age of 99. У Гонконгу була одна жінка, якої було 130, 101 год. Вона покаялася, коли було 99 год. She had just learned to write, and her great-granddaughter was standing there with her to write her verse. І разом з онучкою вони писали. She had just learned how to write. І вона сама тільки навчилася писати, і разом з онучкою, правнучкою вони стояли і допомагали у переписуванні Біблії. So there very meaningful things can happen just at that activity. It's a nice way to interact with people. Вельми важні речі можуть відбуватися навіть і у цій зоні, в зоні переписування Біблії. With no pressure to know anything historically. І не треба там відати ніякі історичні факти, і нема такого тиску, що ви мусите відказувати на якісь історичні питання. Okay, that's all I've got. What questions? We really appreciate the giving I of know it's a time long at the end time. of a We've been busy in day. Ми вельми вдячні за те, що ви знайшли час у кінці вашого працівного дню. Do they have any questions at all that we can answer? Чи є ще які питання, які ми можемо відказати? Nothing. Ви можете запитати це по-англійськи. Nothing. Speak. Speak. So they actually, I think they're waiting to see items. The items, okay. Is Susha and is Bukowski gone? Сконч, yeah. They're gone. Okay, yeah. Well, now, okay, so some of our things have been held up in customs, so everything is not out yet. Ще не все там знаходиться, бо некоторі речі знаходяться на митні, там такий йде працовний процес. We'll be working all night and all tomorrow until the opening, putting things in place. Ми будемо працювати весь вечір і завтра для того, щоб все підготувати до відкриття. But there are certain areas, and I'll show you, I won't talk about each thing, but I'll point out a few things in each area to pique your interest. Є такі певні розділи на виставі, я покажу буквально некоторі експонати, зроблю на них натиск, розповіду саме цікаве. Okay? Good. So,
Раптом ніхто не записався,